respected dignitaries on the dais, dear teachers and my beloved students, a very good morning to one and all. Education is not about studying hard, but about studying smart. With this aim, MEEF Muslim Educational Institution Federation has organized 2 days SSLC workshop to guide, motivate and prepare our students to face their board examinations with confidence and clarity. Let's begin this program by seeking the blessings of the Almighty. So here are our students with the prayer song. लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत ओ खुदाया मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत ओ खुदाया मेरी, लब आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उस राह पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको. Thank you, students. May Allah grant knowledge that benefits us and success that lasts. I now request Muni sir to deliver the welcome address and formally welcome the gathering. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alameen. Assalatu wassalamu ala rasulihil kareem Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A very good morning to one and all gathered here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the inaugural function of the MEEF SSLC students 2 days workshop at Islahi English Medium School, Ullal. First of all, I would like to share something very meaningful about this institution. I have heard my father saying that Islahi English Medium School was constructed even before my birth. Long back here in Ullal, there was only one school. And at the time, students from the other communities were not admitted and were not affordable going there. In that crucial moment, with the noble aim of educating students from all the communities at a very small fees, this institution came forward. Alhamdulillah, for the last 38-40 years, Islahi English Medium School has been serving the society and with fulfilling its mission. Alhamdulillah. Today's program is a great step towards strengthening our SSLC students, helping to face board examination with confidence, preparation and clarity. Now I take this wonderful opportunity to extend a heartfelt and warm welcome to all the guests and gathering. First and foremost, I extend my heartfelt welcome to Mr. Musabba sir, President of MEEF Central Unit.
Sir, your presence has honored us, sir. Next, a special welcome to the President of Islahi Educational Trust, Janab Ji Abdul Razak, sir. I now welcome Mr. Farvez Ali, Vice President of MIF Central Unit. Janab Anwar Hussain Goodinabali, sir, Secretary of MIF Central Unit. I welcome Mr. Aziz Amber Valley, Convener MIF. Ashraf Bawa, sir, Executive Officer, MIF Central Unit. A respectful welcome to the school institution management, Janab Ahmad Master, Secretary of Islahi Educational Institution. Administrator, Mrs. Aisha Sabina Kaisiran, ma'am. A special and grateful welcome to our esteemed resource persons, Janab Muhammad Sharif, sir, Government High School, Naravi, and he is the science faculty. And our another resource person, Janab Yaqub, Government High School, and he is the national awardee, and he is the maths faculty. I also extend my warm welcome to the Principal of Islahi Educational Trust, Sumangala ma'am, and Headmistress Harinakshi ma'am. And our manager Anila ma'am, and all the students and teachers attending this workshop, and our dedicated teaching and non-teaching staff. Your presence truly adds dignity and success to this function. Let this workshop be the highly beneficial and help our students to achieve excellent result. Once again, I welcome you all. Thank you. Jazakumullahu khairan. Barakallahu lakum. Thank you, sir. It's now my privilege to invite the President of MIF, Mr. Musabba P. Barry, sir, to deliver the introductory speech. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಹಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ SSLC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಂಬ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಇಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 14 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ. ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ SSLC ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಾಸ್ ಮತ್ತು 1 ದಿವಸದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 400-500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು 10 ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ DDP ಅವರು ಅಂದಿನ DDP ಅವರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೀವು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆದೀತು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 17ನೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿತ್ತದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ರಿಸಲ್ಟ್ 74ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು 96ಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಈ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ DDP ಅವರಿಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೋಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಫ್ನ ಪಾತ್ರವು ತುಂಬ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಿನ DDP ಅವರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ ಪುನಃ ನಾವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 14 ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 16 ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಇಲಾಖೆಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಇಬ್ಬರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡೋರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮತ್ತು ಯಾಕೂಬ್ ಸಾರನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ 16 ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಇಸ್ಲಾಹಿ ಸಮಿತಿಯು ಇಬ್ಬರನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು DDP ಅವರ ಹತ್ರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟೆವು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಪರಿಚಯ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮನ್ನು 2 ಗ್ರೂಪ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 2 ದಿವಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರಾಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರಿಂದ, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು DDP ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮ ನಿಮಗೆ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದೆ 2 ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ HMನವರಿಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಿ. ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಮಗೆ DDP ಅವರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾರಣ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಹಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಲಂಚ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿರವರು ನಮ್ಮ ಮೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹಿ ಒಂದು ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 1 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಳ್ತ ಮಜಾಲಿಲ್ ಸಹ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಸ್ಲಾಹಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, HMರವರು ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. To mark the inauguration of SSLC workshop organized by MIF in association with Islahi English Medium School, I now request our President of Islahi Educational Trust, Sir G. Abdul Razak sir, along with the other dignitaries on the dais, to kindly grace the dais and inaugurate today's program by watering the plant. With great respect, may I now invite our esteemed President, Sir G. Abdul Razak, who has been a pillar of strength and leadership in our institution, to address the gathering and deliver the inaugural speech. Assalamu alaikum and very good morning. Good morning and my heartfelt greetings to the respected MIF President, my dear friend Mr. Musab Berry, and Executive Committee members of MIF, and all of you present here today. It's a matter of great happiness for me as the president of this institution to address you all on the occasion of this SSLC workshop, organized with a clear purpose to guide, to strengthen and help the SSLC students to face the examination with courage. Use this workshop wisely, ask questions and clear your doubts, and
move out from here with confidence. I thank the resource persons, Mr. Yaqub and Mr. Sharif, for being here to share their knowledge and guide you all. I also extend my sincere respect to our MIF President, Mr. Musab Berry, and Executive Committee members whose dedicated leadership and constant support play a vital role in strengthening the quality of education in our MIF schools. I wish all of you, my dear students, all the very best for your exams. May you all come out with flying colors and make your parents, teachers, and your school proud. Here I officially inaugurate with Bismillahir Rahmanir Rahim. Thank you one and all. Thank you, sir, for your valuable words. I now request Mr. Parvez Ali, sir, to kindly enlighten us with the introduction of today's resource persons. It's my great pleasure to introduce the respected two resource persons. One is Mr. Muhammad Sharif Naravi, sir. He is a MSc B.Ed, State Resource Persons of Education Department for Science. He is an expert in conducting workshops for SSLC students in and around our district. He is also conducting training for the teachers also. And second one is Yaqub S. Koyus, sir. He is working Government High School, Kayatadka, South Canara. Worked at GHS NADA for 28 years. Created Maths World. You might have heard and seen in the newspaper. It was a big news. YouTube also. The laboratory for mathematics, which is first in our state. He's completed BSc B.Ed with distinction in BSc and several second rank in Mangalore University. He got awards from Yanapaya as a Best Teacher Award, A. Shamarao Best Teachers Award, B.A. Moidin, ex-Minister of Education, B.A. Moidin Best Teachers Award, D.K. District's Best Teachers Award, State Best Teachers Award, and National Best Teachers Award. I congratulate both the resource person. Thank you. Thank you, sir. As a token of our love and gratitude and for all the work he does for the welfare of the students, we would like to give a small token of love and present him a memento to MIF President P. Musab Berry, sir. I request our President G. Abdul Razak, sir, to do the honors. Thank you, sir. No program is complete without expressing gratitude to all those who guided, supported and participated in it. So to express our sincere thanks to everyone, convener MIF to propose the vote of thanks. To all and Assalamu alaikum. 2025-26 ಸಾಲಿನ SSC ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾಪುರದಲ್ಲಿ, ಅನಂತರ ಶುಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಮನ್ಷರ್ ಮತ್ತು ರಜಾಕ್ ಅಜವರ ಗೋಲ್ತಮಜಲ್, ಇದೀಗ ಇಸ್ಲಾಯಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿಯವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂದು ಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಡೆದ 4 ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಗೋಲ್ತಮ ನಡೆದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋಣ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಗೈಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಲಾಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ರಜಾಕ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮೂಸಬ್ಬ ಸರ್ ಅವರು
ನನಗೆ ಈ ಸಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಂತಹ ಅನ್ನೂರ್ ಸರ್ ಒಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ವೀನರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಜನ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ನನಗೆ ಬರೋ ವರ್ಷ ಕೆಲಸವಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ವೀನರ್ ಹುದ್ದೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಫೈಲ್ ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಮುಸಬ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತಹ ಅಹಮದ್ ಕುಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೀ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರ್ವೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಪರ್ವೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವು ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ನ ಕರೆದೇನೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ನಾವು KPS ಸ್ಕೂಲೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅವರದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಂಬದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ BO ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು. ಆ ಶರೀಫ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಯಾಕೂಬ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುಮಂಗಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ MC ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಿಷಾದ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಫ್ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಯರ್ಲಿ 18 + 36 + 30 66 ಡೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಮಾರ್ಚ್ 18ಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ನೀವು ತುಂಬ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 75 ಡೇಸ್ ನಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏನಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್ಸ್, ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಎನ್ನುವುದು ನೀವು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRP ಮೋಹನ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸೋಕೆ ಕೇಳ್ತಾಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗಮಿಸ ನಾವು ಸುಂಬುರದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. To think how I can improve my marks here. Got it? My target should not be only 30. I need to be still more. Got it? Yes. Can I do that one? Yes or no? Yes. Sir, ಇದು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೈಫಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಎನಿ ಯೂಸ್? ಇಸ್ ಎನಿ ಯೂಸ್? ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 60 ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 70. What is the use for me? Getting a good score. ಏನು ಯೂಸ್ ಇದೆ? No use. See, there is one price. What is the price? Active student. You need to be active. Will you be active now? Yes. Now, what is the advantage of getting a good score? Open. Yeah? Now, in future it is helpful. So, how is it helpful in future? See here students, whenever we are in 10th, ನಮಗೆ ಈ
ಈ 10th ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ವೆನೆವರ್ ಯು ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ or SSLC, then you will be realizing it is better to have a good score so that I can admit to a college. Nowadays, for boys, especially I will tell you, if you are interested in a technical field, you have two options. Either you can take ITI or you can take diploma or you can take the PUC and go for the engineering, right? Sir, PUC ಹೋಗಿ CET ಬರೆದು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗೋದು ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Then I need to be an engineer now. What I can do? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸರ್, ಯಾವುದು? We have one more option, right? What is the one more option we have? What we can do? One more option. It is very easy to go for diploma, right? ಡಿಪ್ಲೊಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. They will look for your score. They will look for your mark, especially science, maths and English. Why English? Science, maths, okay, it is related to the technical field. Why English? Why English? Be louder. To speak in English. You are going to diploma. See here, the thing is that especially for diploma, any medium students can do. Either it may be a Kannada medium or it may be an English medium, right? But ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ನಾನು ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯಾದ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 55 ತೆಗೆದರೆ 50 ತೆಗೆದರೆ 50 ತೆಗೆದರೆ 50 + 5 55 ನಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಗ ನೀವು ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇಡ, ಇನ್ನು 20 ಕೊಡಲಿಲ್ಲ 19 ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 13 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಟೋಟಲ್ 32 ಯು ಫೇಲ್. ಅವಾಗ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಟೀಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಐ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ. ಈಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಅವನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಶಕ್ತಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದೀರಿಗಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ 2ನೇ ಸಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಮಾನ ಆಯಿತು. 28 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ನಂದು 11 ಇಯರ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದವನೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಏಮ್ ಅದು. ಟೈಮ್ ಮೇಲೇನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಾತ್ರಿನೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸಂಡೇನೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಲೇಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನು ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀನವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಬೇಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ 3 ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಬರ್ದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ ಊರಲ್ಲೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಲ್ಲ, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಕರ್ತರು ತುಂಬ ನನ್ನ ಕರ್ತರು. ನಾನು ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅಮ್ಮ ಹತ್ತರು, ಏನು ಮಗ ಇದು ಅಂತ. ನಿನಗೆ ಯಾರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು, ಯಾರು ನಂಬದಿದ್ದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಆಯ್ತಾ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾವ ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಹಾಕಿದಲ್ವಾ, ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡು ನನಗೆ. ಇದು 2007ರ ಕತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು.
ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದ ಹಿಂದೂ 17th of March 2017 ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 years, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಆಫ್ಟರ್ 10 years. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಡಿಷನ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪೇಪರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟ, ಅದಾನಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಇದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನನಗೆ 2020 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು, ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಖುಷಿ ಅದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅಮ್ಮನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಪೂರೈಸಿ. ನಿಮಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೈಂಡ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್. ಅವನು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಇದು ಕೋಮಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 5%. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 95% ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎನದರ್ 5% ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್.